उपस्थित वरेण्य कर्मी मंडली साधु सज्जन मंडली दंतमती मातृमंडली समस्त उद्देश्य मोर अंतर राव जयगुरु जनाए आमने अवगत हेले आज जो पवित्र सत्संग प्रदान कर लक्ष्मीधर साहू भाई पितांकर पंचम श्राद्धवार्षिक उपलक्षे तेणु मु सर्वप्रथमे स्वर्गीय पितांकर से विदेही आत्मा सद्गति लाभ करंतु ये प्रार्थना रखे। पूर्वर आलोचना रखी आमर प्रभाकर भाई पूर्व भजन कीर्तन आम बहुत शुणिले बहुत सुंदर परिवेश सृष्टि होता। प्रमोद भाई सुंदर कीर्तन करती मो कथा कि से बहुत सर्टकट करदे मुझे चाहूँ एत सर्टकट मुझे से बेसी न पढ़ाई किंतु से अति सुंदर भाव में कम समय भितर सारीदे समस्त से योग्यता न थाए तेणु सी सारीदे या आलोचना मोर पूज्य प्रभाकर भाई रखी आश्रम कथा कहते डीपीआर कौन मुख्य इष्ट कार्य बर्तमान समय सत्संग कही नहीं डीपीआर को बुझा जा गुड़े भाषण मारिबा सेटा डीपीआर डीपीआर हूँ प्रकृत वास्तव कर्म करिया हूँ डीपीआर दीक्षापत्र कार्यक्रम से कहले कर्मी मान कथा कहते जे आम दिज को डाक कहले जा जाओ कर्मी मान काम कौन आउ अधूर्य काम मान कर्मी मान काम कौन वास्तव में समस्त आम कम से समस्त कम माँ मान कम भाई मान कम पिला मान कम मुख्यतः मुझे कहि जो यंग जेनेरेशन से कम कारण ये सब कंप्यूटर सिस्टम जिनस अप टू डेट करवा ये सब समस्त द्वारा हुए ना तेणु से भाई जहाँ कहले कम आम समस्ते करवा सिग्नेचर जो दरकार पड़ो ना से जड़े जज कर्मी दरकार पड़ो क्या सी हूँ अथराइज पर्सन अथराइज कराई आश्रम ना बाहर मैंने से आड्रेस अच्छी से कोड मारे प्रभाकर बेहरा मारिया मैंने आप सब कोड बाहर जो से अथराइज होती से जो कर्मी सब तेणु सुविधा मारला मैंने जानवे कौ कर्मी अंचल किंतु काम समस्त आम जो भावी ना ना सी जाजक कर्मी अच्छा सी जी करेंगे अध्यक्ष कर्मी अच्छा सी जाकि अपलोड करेंगे ना सिग्नेचर दरकार परामर्श आम दरकार कि आम समस्ते सहयोग करें सहयोग न कले ये कम गुड़िक त्वरान्वित हो पार ना से आम ये आम ब्लॉक कथा जो चिंता करें आमर जिते सब यंग पिला अच्छा सब जो मैंने कंप्यूटर कम से प्राय कर सब अपलोड कर कारण से जना से कम तेणु जहाँ हो से डाकी जे आम एमती चिंता कले आम जिला बहुत पचारे अच्छी बहुत पचारे अच्छी तेणु आमको ये डीपीआर त्वरान्वित कराया पड़ो से आमको प्रोग्राम भी से अनुसार या पड़ो यापर आम सत्संग जो मीटिंग फिटिंग हम से मीटिंग आम बसिकी किभली त्वरान्वित हो पार सहज हो पार आ से कथा आम निश्चय चिंता करवा कारण तापर निर्भर कर भविष्य कारण आम गले से कथा ही शुणा जे तुम केते बाट गला केते परसेंट तुम अचीव कल से अचीवमेंट हूँ बड़ जिनस आम कौन कलु से देखी दौरान आजकल कंप्यूटर जमाना देखिले पीपल के जीपीएल सी सागे सागे देखी दौरान तेना आमको से भाव कर्म करा पड़ो आउ जो सत्संग श्राद्धर कथा कहते वास्तव भाव मोर गोटे कथा मन पड़े आलेक्जेंडर कथा ग्रीक वीर आलेक्जेंडर समस्ते जानते आलेक्जेंडर दिग्विजय सम्राट थे से अनेक राज्य जय करते अनेक राज्य अपराजय थे से किंतु जो शेष समय आसला से तीनोटी इच्छा व्यक्त करते तीनोटी इच्छा प्रथम इच्छा थिला जे सेतेले मु शेष निश्वास त्याग करदेवी से मु जो शव को जो मैंने कांधरे ने
ସେମାନେ ଏଇ ଚିକିତ୍ସକ ମାନେ ଆସିକି ସେମାନେ ଧରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ମାନେ, ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସକ ମାନେ, ସେମାନେ ମୋତେ କାନ୍ଧ ଦେଇକି ମୋତେ ନେବେ। କାହିଁକି ନେବେ ନା ଏଇଥିପାଇଁ ନେବେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସକ ଚାହିଁଲେ ଜଣକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ। ତାକୁ କିଏ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଫାକ୍ତର ଆମେ ଭଲ କରୁଛୁ, କେହି ଭଲ କରିବା କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ସେଇଟା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଧରିକି ଯିବେ ମୋତେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ମୋର ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଛି ତାକୁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶବ ଯାଉଥିବ ତା ଆଗରେ ସବୁ ବିଛେଇ ଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କାହାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଅଳିକ କ୍ଷଣିକ, ଏଇଟା ଆଜି ଅଛି କାଲି ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ସେ କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କାହାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କୋକେଇରେ ନେଇକି ଯିବେ ମୋର ହାତ ଦିଟାକୁ ତଳକୁ ଝୁଲେଇ ଦେବେ, ଝୁଲୁଥିବ ହାତ ଦିଟା, ଯେ ଏ ଜଗତ ଜାଣିବ ଯେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ପରି ଏତେ ବୀର ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତ ହେଉଛି ଖାଲି। এটা କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ଜୀବନ ହେଉଛି ତାହା। ଆମମାନେ ଯେତେ ଯାହା ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ପଦ ପଦବୀ ନେଇକି ଚାଲୁନା କାହିଁକି, ଶେଷ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ, ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଧରିଲା ପରେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରାଯାଇପାରିବ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ହେବାର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଲାଇଫ୍ ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ମୃତ୍ୟୁ ପରର ଜୀବନ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ଆମମାନେ। ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ, ପୁଣି ଜନ୍ମ ବି ଅଛି, ପୁନରପି ଜନ୍ମ ପୁନରପି ମରଣ ଯେଉଁ ଅଛି, ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠର ଶୟନ, ଯେ ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚାଲିଥିବ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁଟା ଶେଷ ନୁହେଁ, ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ଅଛି ତାପରେ। ତାର ସେଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ପୁଣି ପୁନରା ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ। ଠାକୁର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗର ସମୟ କମ୍, ମୁଁ ତାକୁ କହିବାକୁ ଯାଉନି। ସେ କହିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ପୁଣି କେମିତି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଛି, ତାକୁ ସେ ଦେଖେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିଥିଲେ ସେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସେମାନେ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ସେ କହିଲେ ତୁମ ବାପା ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାଅ। ସେ ଗଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ପୁଣି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ମନେ ଅଛି। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ ନା ତାହା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ ଯେ ଆତ୍ମା ପୁଣି ପୁନରା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ। କେମିତି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏସବୁ ଅନେକ କଥା ରହିଛି। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ, କେମିତି କରିବ, ସେ ଭଲ ଜାଗା ପାଇବ କି ଖରାପ ଜାଗା ପାଇବ, এই ପ୍ରଶ୍ନ ଆମମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ କାଳେ ଯେ ଭାବ ଧରି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଜୀବନ ଯାଏ, ଜନ୍ମେ ପୁନଃ ସେ ଭଳି ସ୍ଥାନେ, ସେ ଭାବର ପଥ ଯଦି ସେ ପାଏ, ସେ ଭାବର ପଥ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭାବ ନେଇକି ମଣିଷ ଏ ସଂସାର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି, ସେଇଭଳି ଭାବ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ପାଇବ, ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇବ, ସେଇଠି ସେ ପୁଣି ପୁନରା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ, ସମତାନରେ ସେ ଯିବ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କେଉଁ ଭାବ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କିଏ କେଉଁ ଭାବରେ ଯାଏ ନା, ଯିଏ ଯେଉଁଥିରେ ବେଶୀ ଆସକ୍ତ, ଯେଉଁଥିରେ ମଣିଷ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ, ସେ ସେଇ ଭାବନା ନେଇକି ଯାଏ। ଶେଷ ବେଳକୁ ବି ସେ ମୋର ସେ ଜମିଟା ଇଏ ହେଇଗଲା, ସେ ହେଇଗଲା, ଚିନ୍ତା କରି ବି ଜୀବନ ଲୋକଙ୍କର ଯାଉଛି। କାରଣ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଚାଷ ହେଇପାରିଲାନି, ସେଇଟା କରିପାରିଲିନି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇଟା ହିଁ ରହିଲା। କିଏ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି, ସେ କହୁଛି ମୋର ୟାଠୁ ବାକି ଅଛି, ତାଠୁ ଅଛି, ତାଠୁ ଆଡ଼କୁ ସବୁ କଲେକ୍ସନ କରିବୁ ତୁ, ସେ ସେଇ ଚିନ୍ତା କରି ବି ଚାଲିଯାଏ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିକି ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ, ସେଇ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି,
ସେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଆମେ କହିଥାଉ ହରିନାମ ସତ୍ୟ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ଏସବୁ କହିଥାଉ। ଆମେ ଏ ଯେଉଁ କହିବା କହିଥାଉ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଅନେକ ରହିଛି। ଆମେ ଯେ କହିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ କ୍ଷତି ହୁଏ ତାହା ହୁଏତ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ କହିଚାଲନ୍ତି। ଆଗରୁ କହି ଆସୁଥିଲେ, ଆମେ ବି କହିକି ଚାଲୁଛୁ। ଏ ଯେଉଁ ନାମ ହରିନାମ ସତ୍ୟ କହୁଛେ, ଯାହାକୁ କହୁଛେ ସେ ଯେଉଁ ଶବ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଆମେ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛେ, ସିଏ ତାଙ୍କର କିଛି ଶୁଣିବାର ଶକ୍ତି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କହୁ। ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହୁଏ ଯେ ଲୋକ ଏମିତି ଆସିଲେ ଚାଲିଯିବେ, ପୁଣି ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ 2 ଦିନ ପରେ ସବୁ ମଣିଷ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଟି ରହେ ସେଠି, ଶବ ନେଇକି ଯାଉଛି ତାର ଆତ୍ମାଟି ଘୁରି ବୁଲେ ଏ ପ୍ରେତ ଜଗତରେ। ସେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ହେଇଛି ସେଇ ଜଗତରେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଦେଖନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭାଇ ଆମକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପବିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଠାକୁର ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ସେ ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଅମର ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମା ଅମର ଅଜର, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନା। ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନା, ଶରୀର ଚାଲିଯାଏ। ଆତ୍ମା ଅଜର ଅମର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ପଢ଼ୁଛେ ମୋତେ ସତ୍ୟ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଅଜର ମୁଁ ଅମର, ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କର, ମୋର ପ୍ରଣାମ ନିଅ। ଅଜର ଅମର ସେ ଆତ୍ମା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଜୋରରେ ଚାଲିଛି, ସେ ଆତ୍ମା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଖୁସି ହେଇ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ରାଦି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଏମାନେ ଆହୁରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧା ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛେ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ କିଭଳି ସହଜ ହେଇଯିବ, ସୁଗମ ହେଇଯିବ, ତାର ଗୋଟେ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସେ କ୍ରିୟାକର୍ମ କରାଯାଏ। ପିତୃତର୍ପଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଆ ହିଁ, ଯେତେ ସହଜ ହବ। ପିଣ୍ଡଦାନ ଆମେ କରୁଛେ, ପିଣ୍ଡଦାନ ହେଉଛି ଶରୀର ଦାନ। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ସେଇ ପଥଟା କିଭଳି ସହଜ ହବ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯାଏ। ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି। କାହିଁକି ରହିଛି ନା ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ନିଜେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଢ଼ିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଥରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଆସିଲା, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ପତଳା ଝାଡ଼ା ହେଉଛି। ଝାଡ଼ା ହେଲା, ସେଠୁ ପାରିଦା ଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ପାରିଦା ଡକ୍ଟର, ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ନେଲେ, ବାଥରୁମ୍ ଗଲେ, ଆସିଲେ। ପୁଣି ଆସିଲା ପରେ ସେ ଧୁଆ ଧୋଇକି ବସିଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗଲେ, ଏମିତି କରିକି 5 ଥର ସେ ଗଲେ। ଗଲା ପରେ ଏମାନେ କଥା ଠାକୁର ଖାଦ୍ୟରେ ତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି, ଆମେ ଯାହା ଆପଣ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ଦେଖନ୍ତି କ'ଣ ଦିଆଯାଉଛି ସବୁ କଲେ, ଖାଦ୍ୟରେ ତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି, ଝାଡ଼ା କାହିଁକି ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଆରେ କ'ଣ କାଜି ସାଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଥିଲା, ଗୋଟେ ପଚା ଜିଲାପି ଖାଇଦେଲା, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ପେଟଟା ଗୋଳମାଳ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ସେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଥିଲେ, ପଚା ଜିଲାପି ଖାଇଦେଲେ, ମାନେ ରହିଲେ। ତାପରେ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗହଳି ହେଇଛି, ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ଜଣେ ଭାଇ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ଭାଇ ଜଣ ଯିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ, ସେଠିକି କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଏଇ ଭାଇକି ଡାକ। ସେଇଠୁ ତାକୁ ସିଏ ଡାକିଲେ, ସିଏ ତ ମୋତେ କାହିଁ ଠାକୁର ଡାକିବେ, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ସାମ୍ନାରେ, ମୋତେ ଡାକ ନା, ମୋତେ ନୁହଁ। ପୁଣି କହିଲେ ନା ତମେ ଯା, ସିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ନା ତାକୁ ଡାକ। ତାକୁ ଏଠୁ ପୁଣି ସିଏ ଆସିଲା, ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯେତେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି ଠାକୁର କହିଲେ ଆରେ ସାରା ତୁ ସେସବୁ ମୋତେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ କରିଦେଲୁ, ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ, ଯାହା ପାରିଦାଠୁ ବୁଝି ନେବୁ ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି। କଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଯାହା ଦେଉଛେ, ଆମେ ସାଧାରଣ କ'ଣ ଦେଉଛେ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଆମେ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ହାତ ସୁନ୍ଦର ହେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ଭୋଗଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେ ଭାବନା ନ ରହିଲେ ହେବନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉ, କଦଳୀ ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୋ ଜଣେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପୂଜା କଦଳୀ ନେବେ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୂଜା କଦଳୀ ସବୁଠୁ ଖରାପ ଯେଉଁଟା, ସେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ପୂଜା କଦଳୀ। ପୂଜା କଦଳୀ ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେବି, ପୂଜା କଦଳୀ, ମୁଁ ଏଇଟା ପୂଜା କଦଳୀ।
ଏଇଟା ତମେ ଖାଉଛ? ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ନଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ତମେ ପୂଜା କଦଳୀ ବୋଲି କାହିଁ କହିଲ? ତାକୁ ପଚାରିଲ ପୂଜା କଦଳୀ କାହିଁ କହିଲ? ଲୋକ ଭଲଟା ନେବେ ବାଛିକି, କି ଖରାପ ନେଲା କମ୍ ପଇସା ନେଲା ଅଲଗା ଜିନିଷ, ପୂଜାରେ ଲାଗିବ ଏଇ କଦଳୀ। ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ସେଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଲା ପରେ ଆମେ ବାସ୍ତବ ପୂଜା କିଭଳି କରାଯାଏ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ ସିଏ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଅଛି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ, କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛେ। ଏଇ ଭାବନା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ନ ହେଇଛି, ଆମେ ଯେତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଆମେ ଆସିଲେ ଆମର ବସିବା ଉଠିବା ଏଠୁ ଯିବା ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଭୁଲ କାମ କରୁ। କ'ଣ କରୁ? ଆମେ ଏଇଠି ବସିବା, ଏଠୁ ଆଣି ଆମେ ପାଣି ବୋତଲ ସବୁ ଦେଇ ଦେଉଛେ, ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ବସିକି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ପାଣି ପିଇଲେ ଉଠିକି ଯାଇକି ପିଇପାରେ, ତାହେଲେ ଶୋଷ ହେଲା। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଛେ, ଯେତିକି ସମୟ ବସିବା 1.5 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ କମେଇ ଦିଆହେଲାଣି, 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ଲିମିଟ୍ କରାହେଲା। ଲୋକଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ କମ୍ ସମୟ ବସିବେ ଯିବେ। ତେଣୁ ଯେତିକି ସମୟ ବସିବା ଆମେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଭାବରେ ବସିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। କାରଣ ଭିତରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିବିଧି ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପରିପାଳନ କରିବା ଠିକ୍ ଭାବରେ। ସେଇଟା ଯେଉଁ ନ କରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ ନା। ଆମେ ଜଣେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ୍ତ ଥିଲାବେଳେ କ'ଣ କରୁଛେ ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ମୋ ବାପା ମା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛି ମୋ ଜୀବନରେ, ମୋ ପରିବାରରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ସେଇଟା ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ମୁଁ ଯାଇଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି କେଉଁଠି ଘରଟା ସେ ବୁଲେଇ ଦେଖେଇଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ଆମର ବେଡ଼ରୁମ୍, ମାଷ୍ଟର ବେଡ଼ରୁମ୍, ଟଏଲେଟ୍ ରହିଛି ସବୁ ମାଷ୍ଟର ବେଡ଼ରୁମ୍। ଏଇଟା ନା ପିଲାଙ୍କ ରୁମ୍, ସେଇଟା ନା ବାପା ମା ରହୁଛନ୍ତି ସେପଟେ। ମୁଁ କହିଲେ ତମ ଘରର ମାଷ୍ଟର କିଏ? ମାଷ୍ଟର କିଏ? ଘରର ମୁରବୀ ରହିବେ ବାହାରେ, ଇଏ ରହିବେ ଏଠି, କହିଲେ ମାଷ୍ଟର ବେଡ଼ରୁମ୍। ତେବେ ଆମର କନସେପ୍ଟ ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର କିଏ, ଆମ ଘର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେନି। ବାପା ମାଆକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସାଇଡ୍ କରିଦେଲେ। ଠାକୁର ଏଇଟା ଚାହାନ୍ତିନି, ଠାକୁର ଚାହାନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲୁଛେ, ଆମକୁ ସେଇଭଳି ହେବା ଦରକାର। ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରିବା ଭିତରେ ହିଁ ଏ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଆସେ ନା, ଏଇଟା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି ମୋ ବାପା ମା ମାନେ, ମୋ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ବଡ଼ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ଆଜି ତାହା ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ଅସଜଡ଼ା ଚଳନ ହେଇଯାଇଛି। ସମାଜରେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ପ୍ରତିଦିନ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବା କରି ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆମେ ଜୀବନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବା, ତାଙ୍କ ନୀତିବିଧିକି ପରିପାଳନ କରିବା ଭିତରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା, ଆମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବତ ମଙ୍ଗଳ କାମନାଙ୍କର ସହିତ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀବର ଭାଇ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ପରିବେଶ ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବିବୁଦ୍ଧ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି କହିଲେ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟ ଗୁରୁ।